नमस्कार। आजिकल भारत अधिकांश लोक निजक सनातनी सनातन एभली कही भारत एक सांप्रदायिक माहौल सृष्टि करुवा भली मन खास करके राजनीतिक दलर व्यक्ति राजनीतिक दल मान एक माहौल को निरंतर सृष्टि करुवा भली मन सनातन धर्म को नहीं भारतर राजनीतिक माहौल बहुत सरगरम खास करके अनेक टीवी चैनल न्यूज चैनल साधारण प्रतिदिन एक तर्क चुक्ति आमको किसी ना कि देखा मिलूँ पछरे जो स्वार्थ बा निहित स्वार्थ रही राजनीतिक दल मान खास करके साधारण लोक मान व्यवहार कर राजनीतिक सफलता हासिल कर साधारण लोक बा जनसाधारण जो माहौल बा जो प्रचार प्रसार चली भारत में ताहार एक मोहरा हिसाब से व्यवहार होता भली मन जो माने जो साधारण लोक मैंने ये प्रचार प्रसार निजक नियोजित कर राजनीतिक दल एवं विभिन्न सांप्रदायिक दल एक विशेष अंग भाव काम कर वास्तव में से कौन सनातन धर्म विषय अवगत अच्छा सनातन धर्मर तात्विक और वास्तविक अर्थ कौन से जानी बोध हुए ना तेरे आज आम ये अध्याय जो सनातन धर्म रही भारत चिंता और चेतना धार्मिक दिगटी कौन और सनातन धर्मर वास्तविक तात्विक अर्थटा कौन से विषय आम आज बुझा जाना चेष्टा कर आमको भारतीय धर्मीय चिंता और चेतना को बुझा हेले आमको 4 ରୁ 5,000 वर्ष तलक आमको जावाक पड़ेगा जो भारतर सभ्यतार आरंभ माने सिंधु घाटी सभ्यता बा इंडस वैली सिविलाइजेशन अनेक गवेषक कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता 4 ରୁ 5,000 वर्ष पुराणा न हो 8 ରୁ 10,000 वर्ष पुराणा होता ही पारे यार अर्थ हो मनीष जेबे जंगल पहाड़ रहुला एवं निजर जीविका निर्वाह करने जंगल उपरे संपूर्ण निर्भर करुला यार परे परे सिंधु घाटी उपत्यकार सिंधु नदी उपत्यकार एक जनबसती एक संगठित जनबसती आमको देखा मिले परवर्ती समय से ही जनबसती एक विशाल सभ्यतार परिणत हुए जहाँ को आम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता धार्मिक दिग कौन यदि से विषय आम आलोचना करवा ताहले आमको किछि पारिपार्श्विक प्रमाण जहाँ सिंधु घाटी सभ्यतार जो खनन कराइला जहाँ मिली प्रमाण ताहाको आमको विचार को नवा पड़ो या छाड़िला परे धार्मिक चिंता और चेतना बा धार्मिक विश्वास सेमिति किछि पक्का प्रमाण आज पर्यंत सिंधु घाटी सभ्यतार मिल पारि ना जेपरिक मंदिर कौन देवादेवी मूर्ति धर्मशास्त्र इत्यादि कौन प्रमाण आज पर्यंत आम देखिपारि ना तेणु सिंधु घाटी सभ्यता जोड़ा थिला जहाँ आम पूर्वपुरुष माने सभ्यता आम जहाँ कहीपर से सभ्यता जोड़ा थिला सेठी धार्मिक विश्वास बोली कहले 2-3 दिग को आमको आलोचना करिया पड़ो। प्रथमटा हूँ
सिंधु घाटी सभ्यता जोटा थिला ताहा एक नगरीय सभ्यता थिला एवं सेठी कृषि और व्यवसाय दुटी प्रमुख कार्य वा कार्यक्रम थिला से समय तेणु लोक मैंने साधारणतः वास्तववादी थिले वास्तविक थिले कृषि और कृषक एवं व्यापार व वाणिज्य मुख्य आधार थिला जीवन जीविकार तेणु से समय जो धार्मिक विश्वास रही ताहा संपूर्ण भाव प्रकृति सहित जड़ित थिला तेणु सिंधु घाटी सभ्यता सूर्य चंद्र विभिन्न आपणकर पशु पक्षी आमको मिले मिली जोटा आमको जो प्रमाण मिली से गोटे कथा स्पष्ट हो सिंधु घाटी सभ्यता जो थिला ताहा प्रकृति प्राकृतिक थिला प्रकृति उपरे पर्यवेसित थिला लोक माने प्रकृति सहित जड़ित थिले एवं कृषि और व्यवसाय को बाध्य करी जीवन जीविका निर्वाह करते तो सेमानकर जो चिंता और चेतना थिला ताहा संपूर्ण जोटा कहती अहिंसा उपरे पर्यवेसित ये आम कहवा से सभ्यता अहिंसा उपरे पर्यवेसित थिला कि आज पर्यंत सिंधु घाटी सभ्यता जिते भी खनन होइछि पाकिस्तान ठार आरंभ करी आपन भारतीय जो अंचल रही कोठी भी अस्त्र शस्त्र कौन प्रकार प्रमाण आमको मिल पारि ना ता माने से समय जो लोक मैंने थिले से माने वास्तववादी थिले प्रकृति सहित जड़ित थिले व्यवसाय और कृषि एवं कठिन परिश्रम उपर विश्वास करुले से माने अहिंसार विश्वासी थिले अहिंसा एवं प्रकृति को से बहुत मानुले से आप जिते बड़ बड़ सभ्यता आप देखिए ये पृथ्वी पृष्ठ मेसोपोटामिया हो आप इजिप्ट हो चीन प्राचीन सभ्यता हो से सब सभ्यता प्रकृति को बहुत गुरुत्व दि जाए सूर्य चंद्र गछ पशु पक्षी को मानुवा भली अनेक प्रमाण बा सिक्का हो पत्थर खोदे हो माटी तैयारी होता छोट छोट मोहर हो ये सबू जो जो आम प्रमाण मिली आमको आम जहाँ पाई से जना पड़े जे 8 ରୁ 10,000 वर्ष 4 ରୁ 5,000 वर्ष पूर्वे आमर जो पूर्वज मान से माने वास्तववादी थिले कठिन परिश्रमी थिले एवं अहिंसा उपर से पर्यवेक्षण थिला एवं गोटे कथा से चिंता और चेतना धर्मीय चिंता और चेतना आप जहाँ कहींपारे जे ये एत बड़ पृथ्वी जो विश्व ब्रह्मांड रही जहाँ किसी ये विश्व ब्रह्मांड में अस्तित्व अच्छी जंगल हो पहाड़ हो सूर्य हो चंद्र हो ये समस्त को कहीं ना कहीं परिचालित करुच्ची से समय ना थिले देवता ना थिला देवालय ना थिला मंदिर ना थिला कौन धार्मिक विश्वास ना एभली एक अवधारणा धर्म को नहीं से समय प्रचलित थिला तेणु से समय लोक मान को आम वास्तववादी कहीपर जो मैंने प्रकृति सहित जड़ित समस्त वस्तु को मानुले ग्रहण करुले ये तो थिला सिंधु घाटी सभ्यतार एक दिग जोटा आम पूर्वपुरुष मैंने मानुले तेबे सिंधु घाटी सभ्यतार पतन परे परे भारतीय सभ्यतार एक नूतन दिग आरंभ हुए जहाँ को आम एकाधार एक मिश्रण दिग बा मिश्रण समय बोली कहीपर जो वैदिक जुगर आरंभ हुए सिंधु घाटी सभ्यतार पतन परे परे आर्य मानकर आगमन भारत को हुए जो आर्य माने साधारणतः तुर्की काजाकिस्तान अंचल पाकिस्तान हो सिंधु नदी बा सप्त सिंधु अंचल निजर प्रथम जनबसति आरंभ करते
ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତରେ ଅନେକ ଥିଓରି ବା ମତ ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ବା ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରି ଭାରତର ଉପତ୍ୟକାରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଚଳଣିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କହିଲେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ତାହାର ଦୁଇ ତିନିଟି ଦିଗ। ଏକ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଭାରତର ବହୁଜନ ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେମିତି ସେ ମିଶ୍ରଣଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସୁଖ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଉନ୍ନତି କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ମ ବା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁଜନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସି ଭାରତରେ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇଠାର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁଟା। ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ କିଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ବା କିଛି ଗୁଣବାଚ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସୋମ, ବରୁଣ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ବା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କହିଲେ, ତ ତା ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଇଠାର ଲୋକାଲ ବା ବହୁଜନ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମିଶ୍ରଣର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ବହୁଜନ ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ବା ମିଳିମିଶି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଏକ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଭାବ ବା ବିସ୍ତାର ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲିପିର ବିଧିବଦ୍ଧ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା, କେବଳ କହିବା ବା ବୋଲିବାର ଶୈଳୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ସେହିସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ମୃତି ମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖାଯାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ। ଶୁଣିକି ମନେ ରଖାଯାଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ରଖାଗଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ବେଦ ମନେ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ତାହା ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବେଦ ପ୍ରଥମ ବେଦର ଯେଉଁ ରଚନା କରାହେଇଥିଲା ତା ପାଖାପାଖି 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ବେଦ ଯେଉଁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ବେଦରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରଖାଯାଇଛି ବା ଲେଖାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଋଗ୍ବେଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଗ୍ବେଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାହା ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ, ତାହାକୁ ନେଇକି ଋଗ୍ବେଦର ରଚନା କରିଥାଏ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଆପଣଙ୍କର ସୋମ, ବରୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଯେପରିକି ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ାନାଶକ, ଦୁଃଖନାଶକ। ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର କରି ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଳି ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବା ପୀଡ଼ାକୁ ଲାଘବ କରିପାରିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ବା ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ଋଗ୍ବେଦ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରାଗଲା ଏହା ପରେ ପରେ ଭାରତରେ ଯଜ୍ଞର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ୟଜୁର୍ବେଦର ରଚନା କରାଗଲା। ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ପ୍ରଜାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ କଳ୍ପନାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମବେଦର ରଚନା କରାଗଲା। ସାମବେଦ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସଙ୍ଗୀତ, ଶ୍ରୁତି, କଳା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଅଥର୍ବବେଦର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଥର୍ବବେଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ନିୟମ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିଲା। ବେଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ, ସେ ଦେବତାମାନେ ଆଜିର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ଆଜିର ହିନ୍ଦୁ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସେଇଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଦେବତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବତା କହୁଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏକ ନାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛେ, ଏହା ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବେଦର ଯେଉଁ ବେଦ ରଚନା ହେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ବା ଅଥର୍ବବେଦର ରଚନା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବା ଭାରତୀୟ ଚଳନୀରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ ଯଜ୍ଞ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବଳି ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ ଦୂର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ
ଦୁଇଟି ମହାନ ଲୋକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର, ଯିଏ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବଳି ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଜ୍ଞ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ଆମକୁ ଶାଳୀନତା, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବୀର ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଣିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଏଭଳି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବୌଦ୍ଧମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମୁନି ଋଷି ବା କିଛି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏ ବାହାରିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଧାର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଉପନିଷେଧର ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉପନିଷେଧ କିଛି ନୁହେଁ, ଉପନିଷେଧ ହେଉଛି ବେଦର ଗୋଟେ ଗଭୀରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା, ଯାହା ବେଦରେ ଅଛି ତାଠାରୁ ଟିକେ ହଟକେ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉପନିଷେଧର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପନିଷେଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଏକ କନସେପ୍ଟ ବା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଏଭଳି ଉର୍ଜା ଯାହାକୁ ନେଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେ ବି ବସ୍ତୁ ବା ଯେତେ ବି ଜୀବିତ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଠନ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିଷେଧର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଉପନିଷେଧ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଅନେକ କିଛି କଥା ଏଭଳି ରହିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେପରିକି ଜଣେ କୃଷକ, ଜଣେ ବେପାରୀ, ଜଣେ ବାରିକ ହଉ, ଜଣେ ଧୋବା ହଉ, ସିଏ ଉପନିଷେଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସହଜ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବା ନୂତନ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରାଣ ଯୁଗ ବା ପୁରାଣର ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉପନିଷେଧର ଗଭୀରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁରାଣର ରଚନା କଲେ। ପୁରାଣରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବୀକରଣ କରାଗଲା। ମାନବୀକରଣ ମାନେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଏଭଳି ଦର୍ଶାଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି ସଂସାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ
ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ବା ଗପ ରଚନା କରାଗଲା ବା ଅନେକ ପୁରାଣ ରଚନା କରାଗଲା। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା। ତା ଭିତରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରାଣ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରାଣରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯେପରିକି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ରାଜକୀକ ପୁରାଣ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାମସିକ ପୁରାଣ, ତାମସିକ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ରଚନା, ଏ ପୁରାଣ ରଚନା କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବୀକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଆଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ, ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଦରେ ଯେଉଁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁରାଣରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ 3ଟି ଦେବତାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଯେଉଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ବେଦରେ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପନିଷଦରେ ଥିଲା। ହଁ, ବେଦରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ବେଦରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେ ଦେବତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ର ଏକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ବେଦରେ। ରୁଦ୍ର ଏକ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ଗୁଣର ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ସବୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାମାନେ ବେଦରେ ଯେଉଁ ଗୁଣବାଚକ ଦେବତା ଥିଲେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ହେଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବୀକରଣ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରିକି ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୁରାଣକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ବା ପୁରାତନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରାଣର ରଚନାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଚକିତ କରେ। ଏହା ମାନେ ପୁରାଣର ରଚନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ହୋଇଛି, ନଚେତ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅଟେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିବ। ଇଏ ତ ଥିଲା 8000 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଧାର୍ମୀୟ ଦିଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବା ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତବାଦକୁ ନେଇ କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଭାରତରେ ହେଉଥିବା କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା ଭାରତବର୍ଷର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ସେହି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ହିନ୍ଦୁର ନାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆଜି ସନାତନ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ନାରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ହୋଇଛି, ତାହା ଗୁଣବାଚକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କରାହୋଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆମକୁ 2ଟି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତ୍ରିପିଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତାକୁ ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା
ନଷ୍ଟ ବା ଲୋପ କରାଯାଇପାରେ। ବେରେନ ବେରାନି ସମତୀକ୍ଷ୍ଣ କୁଦାଚନ ଅବେରେନି ଚ ସର୍ବତି ଏଷ ଧର୍ମ ସନାତନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ କେବେ ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁତାକୁ ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସନାତନ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସଦା ନିୟମ ବା ସନାତନ ଅଟେ। ଏହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଆମକୁ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ସେଠି ତାଙ୍କୁ 10ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଶାଳୀନତା, ଅହିଂସା, ବର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ମହାଭାରତରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସନାତନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଠି ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସନାତନ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସନାତନ ଏକ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ, ତାହା କ'ଣ ସେହି 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ପରୋପକାରିତା ଏବଂ ଶୀଳ ଆଚରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? ତାହାର ଏକ ସରଳ ଉତ୍ତର ହେବ ବୋଧହୁଏ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ସନାତନର କେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ମଣିଷର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ। ସନାତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ଏକ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ନ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ ହିସାବରେ ନେବା, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ।